السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور محفوظ بھی۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے جو کچھ رکھنے جا رہا ہوں یہ بہت 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 ہی امپورٹنٹ ہے۔ اصل میں یہ رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت جو امتحانات چل رہے ہیں، یعنی کہ امتحان چل نہیں رہے، آنے والے ہیں 22 تاریخ کو پنجاب پولیس نے اناؤنس کیا ٹیسٹ، اور اس کے لیے میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں لایا ہوں تاکہ آپ کا ہی فائدہ ہو سکے۔ میں تو تیاری کر رہا ہوں، میرے سر بھیج دیتے ہیں یہ، میں نے سوچا آپ کے سامنے بھی شیئر کر دوں۔ چلو یہ دیکھیں، 1905 میں بنگال کی علیحدگی ہوئی، جو مین تاریخ ہے ان میں سے کہتے تھے کہ 5 سے 7 لگ جائیں گے۔ 1905 بنگال کی علیحدگی، 1906 مسلم لیگ بنی، اور یہاں پہ 1906 پہ وہ والا شملہ وفد بھی آئے گا، آ سکتا ہے شملہ وفد، وہ بھی 1906 میں ہی گیا تھا۔ 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات یا پھر ریفارمز۔ 1913 میں محمد علی جناح نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، اور 1913 میں ہی کانپور کا واقعہ ہوا، اور 1914 میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ 1916 لکھنؤ معاہدہ، 1918 پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ، 14 میں جنگ عظیم کا آغاز ہوا، 18 میں خاتمہ۔ 1919 تاریخ خلافت، 1919 رولٹ ایکٹ، 1922 علامہ اقبال نے ML میں شمولیت اختیار کی، اور 1922 واقعہ چورا چوری، یہ والا پتہ نہیں کون سا، چورا چوری فروری 1922، اچھا جی۔ 1923 میں لیاقت علی خان نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ 1927 سائمن کمیشن، 1927 دہلی کی تجاویز، 1928 نہرو رپورٹ، 1929 جناح کے 14 نکات، 1929 خدائے خود مختار تحریک، 1930 علامہ محمد اقبال کا الہ آباد کا خطاب، 1930 پہلی لندن کانفرنس، 1931 یہ گول میز کانفرنس جسے کہتے ہیں، 1931 دوسری لندن کانفرنس، 1932 تیسری، اور 1932 میں ہی کمیونل ایوارڈ، 1932 خاکسار تحریک، 1933 اب یا کبھی نہیں، کبھی حرکت نہیں، 1934 قائد ML کے مستقل صدر بن گئے مسلم لیگ، یعنی کہ 1935 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، 1935 کانگریس کی وزارتیں، 1938 پیرپور رپورٹ، 1938 فاطمہ جناح نے ML میں شمولیت اختیار کی، 1939 دوسری جنگ عظیم کا آغاز، 1939 کانگریس کی وزارتوں نے استعفیٰ دے دیا، 1939 یوم نجات 22 مارچ، 1940 23 مارچ قرارداد لاہور، 1942 کرپس مشن، 1942 ہندوستان چھوڑ دو تحریک، نہیں یار یہ 1942 نہیں ہے، یہ یہاں پہ آئے گا 1920 ہے آئی تھنک۔ 1945 شملہ کانفرنس، 1945 مرکزی الیکشن، 1946 صوبائی الیکشن، 1946 دہلی کنونشن، 1946 کینٹ مشن، 1947 پاکستان۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو میں بول رہا ہوں یہ آپ لکھتے جائیے تاکہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ آگے موسٹ امپورٹنٹ کیپٹلز، کرنسیز ان بریکٹ، اس میں وہ ہمیں ملک کا نام، ان کا دارالحکومت اور اس کے کرنسی کے بارے میں بتائے گا جو امپورٹنٹ ہے۔ رشیا جسے روس کہتے ہیں، اس کا دارالحکومت ماسکو اور روبل اس کی کرنسی، کینیڈا اوٹاوا اس کا دارالحکومت ڈالر کرنسی، ہنگری بوڈاپیسٹ فورنٹ اس کی کرنسی، جاپان ٹوکیو ین کرنسی، اٹلی روم یورو کرنسی اس کی، فرانس دارالحکومت پیرس یورو کرنسی، USA واشنگٹن DC ڈالر اس کی کرنسی ہے، جرمنی برلن اس کا دارالحکومت اور ڈیوسی مارک اس کی کرنسی ہے، پاکستان اسلام آباد روپیے، نیوزی لینڈ ولنگٹن ڈالر، انگلینڈ لندن پاؤنڈ، آسٹریلیا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، انگلینڈ والا لندن پاؤنڈ، یعنی کہ لندن دارالحکومت ہے اور پاؤنڈ کرنسی ہے، آسٹریلیا کینبرا ڈالر، چائنا بیجنگ یوان، قطر دوحہ ریال، انڈونیشیا جکارتہ روپیہ، ملیشیا کوالالمپور رنگٹ، نیپال کٹھمنڈو، نیپال کی کرنسی نہیں دی ہوئی،
दुबई, अबू धाबी दिरहम, सऊदी अरेबिया रियाद रियाल करेंसी, ईरान तेहरान रियाल करेंसी, इराक बगदाद दिनार करेंसी, तुर्की अनाकरा लायरा करेंसी है उसकी, साउथ अफ्रीका केप टाउन रैंड करेंसी है उसकी, बांग्लादेश ढाका टिक्का करेंसी है उसकी, फिनलैंड हेलसिंकी यूरो करेंसी, ग्रीस एथेंस यूरो करेंसी, ऑस्ट्रिया वीना यूरो उसकी करेंसी है, कीनिया नायरोबी शीलिंग करेंसी है कीनिया की, इसराइल यरूशलेम उसका दारुल हुकूमत है और शिकल करेंसी है, पैलेस्टीन का रमुल्ला दारुल हुकूमत है, करेंसी नहीं दी हुई, लीबिया ट्राइपोली दिनार करेंसी है उसकी, भूटान थिम्फू दारुल हुकूमत है, फेरंग करेंसी है, ओमान मस्कत दारुल हुकूमत दिनार करेंसी, अफ़गानिस्तान काबिल दारुल हुकूमत अफ़गानी करेंसी, इटली रोम यूरो, यमन सेना रियाल, वेनेजुएला कारकस बोलीवर, ब्राज़ील ब्रासीलिया रियल, स्विट्ज़रलैंड बिरन स्विस फ्रैंक, स्पेन मैड्रिड यूरो, थाईलैंड। असल में जो ब्रैकेट में ये करेंसी है लिखते जाएं अच्छा रहेगा। थाईलैंड बैंकॉक बाहत, सूडान का खार्तूम सूडानी पाउंड, नॉर्वे ओसलो कोरनी, पोलैंड वार्सा ज़लोटे, सिंगापुर सिटी, सिंगापुर सिटी दारुल हुकूमत डॉलर वहाँ की करेंसी है, मैक्सिको सिटी उसका दारुल हुकूमत है पीसो करेंसी, चिली सैंटियागो उसका दारुल हुकूमत है रुपी उसकी करेंसी है, क्यूबा हनावा दारुल हुकूमत रुपी करेंसी, आयरलैंड डुबलिन उसका दारुल हुकूमत यूरो करेंसी, जिम्बाब्वे हरारे दारुल हुकूमत डॉलर करेंसी, कुवैत सिटी दारुल हुकूमत दिनार करेंसी, जॉर्डन अमन दारुल हुकूमत दिनार करेंसी, कजाकिस्तान मुल्क अस्टाना उसका दारुल हुकूमत है और टेंगी उसकी करेंसी है, कजाकिस्तान बिश्केक सोम उसकी करेंसी है, ताजिकिस्तान दुशांबे और रूबल करेंसी है, फिलिपाइन मनीला उसका दारुल हुकूमत है, पीसो उसकी करेंसी है, आइसलैंड राय कैजविक कोरोना उसकी करेंसी है, सीरिया यानी कि शाम डमकस पाउंड उसकी करेंसी है, साउथ कोरिया सियल दारुल हुकूमत वोन करेंसी है, श्रीलंका कोलंबो दारुल हुकूमत करेंसी रुपी, नाइजीरिया अब्यूजा नायरा करेंसी, नॉर्थ कोरिया का है पोंगयांग वोन उसकी करेंसी है, पनामा सिटी दारुल हुकूमत और बालबोआ करेंसी है, और डेनमार्क कोपनहेगन दारुल हुकूमत है और क्रोने करेंसी है। नीचे भी आपके लिए जो मोस्टली आस्क्ड कैपिटल ऑफ कंट्रीज इन एग्ज़ाम, लेकिन हमने जो ऊपर कर लिए हैं अगर हम वही करेंसीज के साथ आपको पता है लिखे हुए हैं, कैपिटल ये करने की ज़रूरत नहीं, वही चीज़ है जो हम आगे ऊपर कर रहे हैं, लिहाजा आपके लिए यही काफ़ी, आप इसे अच्छे से तैयार कर लें, इसे लिख के याद करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप 15 से 20 नंबर इजीली सिक्योर कर पाएंगे, क्योंकि 15 नंबर की जनरल नॉलेज है और जनरल नॉलेज में ये वाली करेंसी दारुल हुकूमत और मुल्क के नाम के हवाले से कोई 5-7 MCQ आपके इसमें से कवर होंगे। इसके अलावा पाक स्टडी में से भी आपके कोई डेट्स में कम से कम 10-12 MCQs कवर होंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, मैं भी दे रहा हूँ, आप भी मुझे बेस्ट ऑफ लक करें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। सभी के साथ दुआएं मेरी। अल्लाह हाफिज़।